स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों गल्लां ते गीत विच अज असीं जिस विषय ते बाबत गलबात कर रहे हाँ वो विषय दे नाल ही साडी पहचान है। मैं गल कर रहा हाँ पंजाबी माँ बोली दी। पंजाबी माँ बोली करके ही असीं पंजाबी जाने जाने हाँ। चाहे असीं एक निक्के जे पिंड विच रहीए चाहे किसी भी महानगर दे विच रहीए, एक वड्डे सारे शहर दे विच रहीए, पर असीं पंजाबी माँ बोली करके ही पंजाबी जाने जाने हाँ। साडा वजूद पंजाबी है, साडी जान पंजाबी है, साडी पहचान पंजाबी है। वो पंजाबी जिस विच साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने ऊड़े नूं ओंकार बना दिता सी ते सानूं मतलब दिता सी कि ऊड़े दे विच ही सारा कुछ समाया होया है। वो पंजाबी जिस विच बाबा बुल्ले शाह ने कहा सी कि बन हाफिज़ हिफज़ कुरान पढ़े, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करे, फिर नेमत वाले ध्यान धरे, फिरदा जो मन हलकारा है, इको अल्फ पढ़ो छुटकारा है। वो पंजाबी माँ बोली जिस विच बाबा फरीद जी ने कहा सी कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। उस पंजाबी माँ बोली दे करके असी जिउंदे हाँ, उस पंजाबी माँ बोली दे करके असी खांदे पींदे हाँ, उस पंजाबी माँ बोली दे करके अपने रिश्तेदारियां नूं निभा रहे हाँ, तो उस पंजाबी माँ बोली दे करके अपने पिंडां तो लैके वड्डे वड्डे शहरां दे विच, वड्डे वड्डे देशां दे विच विचर रहे हाँ। पंजाबी माँ बोली दे वर्तमान दे दौर उत्ते असीं गल करनी है, पंजाबी माँ दे अतीत बारे गल करनी है, ते नाल दे नाल पंजाबी माँ बोली दे भविख बारे भी गलबात करनी है। अज असीं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मेरे नाल स्टूडियो विच ने प्रोफैसर गोपाल सिंह बुट्टर जी, जो कि बतौर डिपार्टमेंट दे हैड पंजाबी डिपार्टमेंट लायलपुर खालसा कॉलेज विखे अपनी सेवावां निभा रहे हैं। उगे साहित्यकार ने, उगे चिंतक ने, उगे लेखक ने, ते वख-वख अखबारां दे नाल इन्हां दा डेली रुझान है। वख-वख इन्हां दे लेख सानूं पढ़न नूं मिलदे ने ते असीं माण महसूस करदे हां कि पंजाबी माँ बोली दे उत्ते गलबात करन लई साडे इस स्टूडियो दे विच प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच पहुंचे ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। शुक्रिया जी। सर अज दा विशा पंजाबी माँ बोली दा वर्तमान ते भविख। वर्तमान दे विच बंदा तद ही पहुँचता है जो ਉਹ अतीत दे विचों गुजर के आउंदा है। सब तो पहला असी वर्तमान ਜਾਂ भविख की गल शुरू करिए। असी जानना चाहुंदे हाँ पंजाबी माँ बोली का इतिहास, पंजाबी माँ बोली का पिछोकड़, साडे सभ्याचार का पिछोकड़, किस तरह पंजाबी बने, किस तरह पंजाबी माँ बोली साडी पंजाबी माँ बोली बनी। शुक्रगुजार जी। पंजाबी माँ बोली के अतीत, वर्तमान ते भविख बारे गल करन तो पहलों जी मैं उन्हां तमाम संतां, महापुरुषां, कर्मयोगियां, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਿਖੇੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਚੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ। ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਸੂਫੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਘਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ,
ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਲਿਪੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੰਵਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਔਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੀ, ਤਿਉਂ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ, ਤੇ ਮਨੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਕਲਾਪਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲਾਪਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੂਹ ਲਈ ਮਾਰੂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਬਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ, ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾ ਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰ ਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਧ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਇੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਜੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰੈਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਜੀ 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 ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੋ, ਹੋਰ ਮੌਲੋ, ਹੋਰ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮਏ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਪ ਆ ਇਹ ਆਉਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵ ਸਿਸਟਰ ਕਰਸਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਈ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਲੜਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਮਾਪੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ, ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਕਸੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਟੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਪਤਲੂਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਰੂੜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਕੇ ਘੁਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੀ, ਅੱਖਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ PR ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਦੇਸ। ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਆ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2-2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਬੜੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ, ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਉਜਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟੋ ਆ, ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮਯ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨੇਰਾ ਢੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਢੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਆ, ਬਣਦਾ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰਨੀ, ਮੇਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਨੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀਏ ਕਾਫੀਏ, ਕੀਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਢੱਲੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਢੱਲੇ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਕਦਰ ਪਵਾਈ। ਟੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਟੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਕਾਫੀਆਂ ਸਵਈਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ।
ਵਾਰਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਦਰ ਯਾਰਾ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਦਰ ਯਾਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਦਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਦਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਦਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ ਬੇਬੇ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਬੇਅਤ ਬੇਬੇ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਪੇ ਖਾਣ ਕਮਾਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚਿਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿਆਰ ਨੀ ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ 100% ਭਾਵ 100% ਦੀ ਸਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੇ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਭੰਗੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰਾਤਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਗਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸਰਵਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਵਾਹ। ਥੱਕੇ ਪੈਰੀ ਪੰਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਥੱਕੇ ਪੈਰੀ ਪੰਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਉੱਡਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉੱਡਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਜੀ। ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਵਾਹ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਓ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਠਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਜੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੂਰਜ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਹਨੇਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਹਨੇਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਦੇ ਸਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਨਿੱਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਪਤੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆ, ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਤੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਨੇ ਮੇਲਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤੰਗ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ 10 ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਵਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਸਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈਏ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਨਵੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਰਾਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਤਮਸੋਮਾ ਜੋਤਰੇ ਗੰਮਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤ ਥਾ ਕਿ ਖਿਦਮਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਇਵਜ਼
जी जी चाहता था दिल पेश कीजिए। दिल पेश कीजिए, बिल्कुल। अब पूछते हैं अध्यापक से तालिब इल्म, मास्टर जी बिल पेश कीजिए। बिल पेश ਸੋ कीजिए। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। जी 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 ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। जी जी ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ 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 ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋਭ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਹਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ, ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚੀ ਰਹੂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਉਜਲ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਆ, ਪਦਾਰਥਕ ਹੋੜ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਗੀਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਸਿਰਜਿਆ ਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ, ਸੋਚ, ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਖੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਏ, ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜਵਾਨ
ਵਿੱਚ ਨਾਲ